Good evening, everyone. On behalf of Bendigo Malayali Association, it gives me immense pleasure to welcome you all to our grand celebration of Easter, Vishu, and Eid. Three beautiful festivals that reflect the richness of our culture, our faith, and our shared humanity. We are deeply honored to have such a vibrant gathering here tonight. Friends, families, and well-wishers from diverse walks of life under one roof to celebrate harmony and togetherness. A very special welcome to our chief guest, Honorable Mayor Andrea Metcalfe. Please give her a round of applause. A special welcome to our community representatives, Father Basil Kadava Kulangara, Sri Raji Vasure Nambudiri, and Mr. Shamir Salam. And to all supporters who always stand by us in nurturing multiculturalism in Bendigo. As Malayalis, we are proud to uphold our traditions, yet we are equally proud to embrace and respect the beauty of our cultures and religions. This evening is a perfect reflection of that spirit. Easter reminds us of hope, renewal, and joy of new beginnings. Vishu marks the Malayali New Year, a time for gratitude, prosperity, and fresh start. Eid celebrates the end of Ramadan, a time of compassion, reflection, and community. Together, they remind us that while our traditions may differ, the essence of each festival, love, family, peace, and kindness is beautifully universal. Let us take this opportunity to celebrate not just these festivals, but also the unity and friendship we have built as a community here in Bendigo. Let's enjoy the cultural performances and the delicious food and joyous spirit that tonight promises to bring. Once again, welcome and thank you all for being here. May this evening be filled with laughter, love, and lasting memories. Wishing you all happy Easter, a blessed Vishu, and Eid Mubarak. Thank you. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ വിയോഗത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും സഭയ്ക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനത്തെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും പൈതൃകത്തെയും ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒത്തുചേരാം. I would also like to take a moment to acknowledge the recent tragic events in Pahalgam. The terrorist attack has brought immense sorrow and pain to many innocent families. It is a heartbreaking reminder of how precious and fragile life is. In times like these, it is more than important ever for us to stand together for peace, for unity, and for humanity. Let us also take a moment to remember the victims, pray for their families, and hope for the healing and strength for everyone affected. Next ceremony, which is the lamp lighting. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. അതെ, ഈ വിളക്ക് കൊളുത്തലിലൂടെ നമുക്ക് ചിന്തകളെല്ലാം പ്രകാശപൂർണ്ണമാകട്ടെ. So I invite all our dignitaries to do the lamp lighting ceremony. I would like to invite Honorable Mayor of Bendigo, Ms. Andrea Metcalfe, for a few words. Thank you very much for the invitation to join you this evening for this combined Easter, Vishu and Eid celebration. And I want to say how thrilled I am to be here, and I'm always welcomed by the Bendigo Malayali Association. And I come here, as they said at the start of this ceremony tonight, with an open heart and an open mind. To begin, I would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we meet, the Dja Dja Wurrung, and pay my respects to leaders and elders past, present and future. And this evening's event is a wonderful opportunity to capture cultural and community diversity and to invite others to experience the Vishu tradition of the Hindu faith,
and how important it is to be celebrating your culture. Vishu is a harvest festival and a time to thank farmers for their year-long hard work. And traditionally, this involves keeping samples of their yield, such as grain, fruits and vegetables, in front of an idol of Lord Krishna in the puja room with god idols and the holy book are kept. And I can see that down there. And usually this offering is set in a place the night before Vishu, and in the morning, family members gather in the puja room to light a lamp and say prayers. And the values of Hinduism are always celebrated at this time, including the world is one family and peace for all living beings. And Hinduism is a lovely way to view the world and provides good guidance to us all on how to live in the world in a low-impact, inclusive way. As Hindus celebrate Vishu, the Christian faith celebrates Easter, which was observed in many parts of the world last weekend. We know this is also a time for reflection, renewal, and a time to be with loved ones. And thank you so much for the minute's silence for Pope Francis, who passed last week. I'm really honoured to be included in your celebrations, and may you all be blessed with good health and good fortune in the year ahead. Thank you. Thank you, Mayor, for your kind words. Now I would like to invite back Rubesh Nair to give her a memento. Now I would like to invite Father Basil Abraham for the Easter message. Good evening, everyone. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മേയർ, ബെൻഡിഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മിസ്റ്റർ പ്രേം, ബിഎംഎയുടെ സെക്രട്ടറി രൂപേഷ്, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബിഎംഎയുടെ എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളെ, ബെൻഡിഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഈസ്റ്റർ, വിഷു, ഈദ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒരു ഒത്തുചേരലിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെയും എല്ലാം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ആയതുകൊണ്ട് ഏത് മതത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരുന്നാലും അവൻ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നവനും സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നവനുമായിരിക്കണമെന്ന് ഈ ലോകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്, ഈ ബെൻഡിഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഏതൊരു ആഘോഷം വന്നാലും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാവരെയും പങ്കുകാരാക്കുകയാണ്. ഇതിലപ്പുറം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു ദേശത്തായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഈ സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ മക്കളിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും, വളരെ നിഷ്കളങ്കരാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ. അവരോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അവർ കള്ളത്തരം പറയാറില്ല. നമ്മുടെ മക്കളോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അവർ തുറന്നു പറയും. അവർ നിഷ്കളങ്കരാണ്. നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നന്മയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അവർക്കറിയാം. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ മലയാളി സമൂഹം ഇനി വളർന്നു വരുമ്പോൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം, നീ മുഖാന്തരം ഈ സമൂഹത്തിന്, ഈ ദേശത്ത് നമുക്കൊരു നാണക്കേടുണ്ടാകരുത്. യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട്, വരുന്ന തലമുറയോട് എനിക്കും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു വ്യക്തി കാരണം ഈ ദേശത്ത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു പേരുദോഷം നമ്മൾ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകരുത്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡാണ്. ഉള്ള നിമിഷങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും സ്നേഹത്തിലായിരിക്കാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം മറ്റു പലരുടെയും ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു. എങ്ങനെയെല്ലാം ചതിക്കാമോ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിനെ മോശക്കാരനാക്കി ക്രൂശിൽ കിടത്തി കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞപ്പോൾ, ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നോട് വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ചെയ്തവരോടൊന്നും പ്രതികാരം ചെയ്യുവാനല്ല ക്രിസ്തു പോയത്. പിന്നെയോ തന്നെ കാത്തിരുന്നവരുടെ അടുക്കിലേക്ക്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുവാൻ എവിടെയാണോ അവസരമുള്ളത് അവിടേക്കാണ് ക്രിസ്തു പോയത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സന്ദേശം ഇത് മാത്രമാണ്. നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് സ്നേഹം കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. ഇതിന് അവസരം തന്ന ബെൻഡിഗോ മലയാളി അസോസിയേഷനിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്ററിൻ്റെയും വിഷുവിൻ്റെയും ഈദിൻ്റെയും ആശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Bislecha, for your beautiful and intellectual words. Now I would like to invite Shiny Sajid to present a memento to Father Basil. So next, I'm really privileged to welcome Mr. Shameen Salam to the stage to deliver his heartfelt Eid message. Please join me in giving him a warm round of applause. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ബെൻഡിഗോയുടെ മേയർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബെൻഡിഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രേം സരൻ, സെക്രട്ടറി ശ്രീ രൂപേഷ്, BMAയുടെ മറ്റെല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്നേഹിതർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ, വിഷു, ഈദ് ആശംസകൾ നേരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ബെൻഡിഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന് ഹൃദയംഗം നിറഞ്ഞ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടായ്മ, ഈ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സമന്വയം ഇങ്ങനെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഐക്യത്തിൻ്റെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെയും നല്ലൊരു സൈനാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് ഈ ഒത്തൊരുമയും കൂട്ടായ്മയും സൗഹൃദവും എല്ലാം വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ 3 മഹോത്സവങ്ങളും, അതായത് ഈസ്റ്റർ, വിഷു, ഈദ്, ഈ 3 മഹോത്സവങ്ങളും 3 വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങളുടെയും പ്രൈതങ്ങളുടെയും സമന്വയമാണെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാതലായ ഒരു അംശമെന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷിക സ്നേഹമാണ്, സഹവർത്തിത്വമാണ്, കൂടെയുള്ള മനുഷ്യരോടുള്ള പരിഗണനയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളും ഊന്നുന്നതും എല്ലാ മതങ്ങൾ നൽകുന്ന സന്ദേശവും നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ്. ഫാദർ ബേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സാരാംശം അത് തന്നെയാണ്. എന്നിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന കടമ ഇവിടെ ഈദ് മെസ്സേജ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈദുൽ ഫിത്തർ അഥവാ ചെറിയ പെരുന്നാൾ എന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 30 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ അവസാനമായി അവനിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ രാവാണ്. ഈ വ്രതം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മേൽ നിർബന്ധിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്നലകളിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറി അവൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ഒരു സംസ്കരണമാണ് ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നത് മാനുഷിക സ്നേഹം, സഹജീവികളോടുള്ള സഹവർത്തിത്വം, അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കുക, കരുണയുള്ളവനാവുക എന്നീ ഗുണങ്ങളാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും ആശയപരമായി ഈ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനോട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു വചനമുണ്ട്, തൻ്റെ അയൽക്കാരൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി അല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഈദിൻ്റെ സന്ദേശമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. തൻ്റെ സഹജീവികളോട് ഉള്ള പ്രതിബദ്ധതയും സ്നേഹവും കരുണയും അതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഈദിൻ്റെ
ആശയമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാ മതങ്ങളും അനുവർത്തിക്കുന്നതും ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾക്കിടയിൽ അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടതും അതുതന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വിദേശ മലയാളി എന്ന നിലയിൽ, മലയാളി എന്നൊരു ലേബലിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തോട് തോളോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെയധികം വലുതാണ്. ഈദിൻ്റെ സന്ദേശമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണ്, ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അത് പുതുക്കി ചേർക്കുക, വിട്ടുപോയ കണ്ണി പറ്റിപ്പോയ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കി ചേർക്കുക, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈദിൻ്റെ സന്ദേശവും. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ, ഈ ഒത്തുകൂടലിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെയധികം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മെസ്സേജാണത്. അത് നമ്മളിലൂടെ നമ്മളുടെ പുതുതലമുറയിലേക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ ആശയങ്ങളെ ഒട്ടും തനിമ ചോരാതെ എത്തിക്കാനും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ കൂടിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ, ഈദ്, വിഷു ആശംസകൾ. ഈദ് മുബാറക്. താങ്ക് യു. Thank you, Mr. Shamin, for your wise words about Eid. Now I would like to invite Elizabeth Prince to the stage to present Mr. Shamin Salam with a memento on behalf of the BMA. To conclude our speeches from our guests, I would like to invite Sri Rajiv Vasudevan Nambudiri to the stage to talk about Vishu. So let's give him a big round of applause. His Excellency, our Mayor, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഏവരെയും നമസ്കരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു വിഷുവും കൂടി നാം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് മലയാളക്കര വിട്ട് പ്രവാസികളായ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പ്രചോദനം എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏപ്രിൽ വെയിലിൽ തിളങ്ങുന്ന കണിക്കൊന്നയുടെ നൈർമല്യവും മനസ്സിൽ എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശവും കൊന്നപ്പൂവിൻ്റെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും വരും വർഷവും തുടരട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശയുമാണ് ഈ കാർഷിക വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനുള്ള സന്ദേശം. വേദനകളും നിരാശകളും മാറി സന്തോഷവും സ്നേഹവും നന്മയും നിറഞ്ഞ സമൃദ്ധമായ ഒരു പുതുവർഷം മലയാള കലണ്ടർ പ്രകാരം കൊല്ലവർഷം 1200 മേടം 1 പിറന്നിരിക്കുകയാണ്. പാരമ്പര്യത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ വിഷു പ്രത്യാശയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പുതിയ തുടക്കത്തിൻ്റെയും സമയമാണ്. ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു വിഷുക്കണിയാണ്. നരകാസുരൻ്റെ മേൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ വിജയം, രാവണൻ്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം സൂര്യദേവൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായ പ്രഭാവലയം, ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരമുള്ള പല ഇതിഹാസ കഥകളും വിഷുദിനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ യുക്തിചിന്തകൾക്കതീതമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രകൃതിയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒരു നിത്യവസന്തമായി വിഷു കടന്നു വരുന്നു. നിലവിളക്കിൻ്റെ ശോഭയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഓട്ടുരുളിയിൽ ഒരുക്കിയ കണിക്കാഴ്ചകളോടെ കണ്ണും മനസ്സും നിറയെ കണ്ടു തിരിയുമ്പോൾ മുതിർന്നവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ കൈനീട്ടം അവാച്യമായ ഒരു ആനന്ദത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ തനിമ, മലയാള തനിമകൾ, അതിൻ്റെ ഉത്സവങ്ങൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ മാഞ്ഞ് പോകാതെ ഒരു കെടാവിളക്കായി നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക്
ഊറി വരികയാണ്. ആ മനസ്സിൽ സൂര്യൻ്റെ മേടം രാശിയിലേക്കുള്ള തുടക്കവും നമ്മളുടെ മനസ്സും ഒരുപോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും, ഇവിടെ വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ ഊഷ്മളമായ വിഷുവാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ബെൻഡിഗോ, അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരെയും ഊഷ്മളമായ ഒരു വിഷു ആശംസ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈസ്റ്ററിൻ്റെയും ഈദ് മുബാറക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ആഘോഷം ഈ വേളയിൽ നടക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ മൂന്നിൻ്റെയും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു, അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആപ്തവാക്യം. പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടുന്ന് പ്രവാസികളായി കഴിയുന്നവരുടെ നമുക്ക് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇതായിരിക്കട്ടെ. ഈ വിഷു സമൃദ്ധമായ ഐശ്വര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഭാവി നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ആനന്ദപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sri Rajiv Vasudevan Namboodirri, for your kind and beautiful words. I would like to invite Anu Chitin to present a memento to. Please give him a big round of applause. Now, I would like to invite Mr. Joe Vatakatcheri for the vote of thanks. Good evening, everyone. For those who may not know me, my name is Joe Vatakatcheri, and I'm a committee member of the Bendigo Malayali Association. It's a real honor to deliver the vote of thanks on this special evening as we celebrate Easter, Vishu, and Eid together. On behalf of the BMA, I sincerely thank each and every one of you for joining us tonight. Your presence and support make this celebration truly special. A big thank you to our chief guests and dignitaries for being here with us today. Your encouragement and support means a lot to our community. To all our performers, thank you for agreeing to light up the stage and showcase your talent and our culture so beautifully. To our MCs and volunteers, thank you for your behind-the-scenes preparation and efforts to keep everything running smoothly. We're also very grateful to our sponsors and supporters over the years. Your contribution helped us grow stronger as a community. Thank you to the catering team for the delicious food that we're going to have later today. Finally, a heartfelt thanks to the BMA committee and families for your time, dedication, and teamwork in making tonight a success. When we wrap up later today, may I kindly ask anyone who is able to stay back for a few minutes to lend a hand with cleaning and pack up. Many hands make the work light, and your help will be greatly appreciated. Once again, wishing you a happy Easter, a prosperous Vishu, and a joyful Eid. Thank you for coming and enjoy the evening. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.